हेलो दोस्तों, लास्ट ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, सिद्ध करो किसे बाहरी बिंदु तो सिद्ध करो किसे बाहरी बिंदु तो किसे चक्कर ते खिंचियां स्पर्श रेखावां ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਿਆ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕੋਣ ਦਾ ਸੰਪੂਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखो स्टेटमेंट के हिसाब से बड़ी कन्फ्यूजन लग रही है भी की है, पर क्वेश्चन की है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं हैगा। आप देखते हैं की दिता होया है। सब तो पहली लाइन च आपां नूं कहा है सिद्ध करो बाहरी बिंदु तो खिंचियां स्पर्श रेखावां दे विचकारला कोण, बिल्कुल जिवें स्टेटमेंट है उहदे अकॉर्डिंग आपां वर्क करना है। ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਣ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਣ ਦਾ ਸੰਪੂਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 180 ਹੁੰਦਾ है। तो आप सिद्ध की करना है, मान लो बाहरी बिंदु P है, आ A है, आ B है, O है। तो सिद्ध की करना है, आप कोण AOB प्लस APB बराबर है 180 डिग्री। हल आप सीधा कर सकते हैं क्वेश्चन च। अगर आप सीधा क्वेश्चन करें, देखो आपको इसकी लोड़ भी नहीं हैगी। किवें आ सारा कोण देखो, आ सारा हुण ए कोण की खासियत की है, अर्ध व्यास ते स्पर्श रेखावां दे विचकार लंब है ते आ सारा कोण किन्ने दा हो गया 90 दा। सेम मैं इत्थे गल करां, अर्ध व्यास ते स्पर्श रेखा दे विचकार एक ही हुंदे लंब हुंदे ने, एक ही हो गया 90 दा। तो अगर आपां इहनूं स्किप कर दईए जीवा दी, तो पूरी चतुर्भुज ते आपां गल करदे हां। चतुर्भुज OAPB विच 90 प्लस कोण P लिखना, कोण P लिख दो, पूरा नाम लिखना, APB लिखना, APB लिख दो, तुहाडे ते है, प्लस 90 प्लस कोण A किहदे बराबर हुंदा 360, क्योंकि आपां नूं पता है चतुर्भुज दे चारे कोणां दा जोड़ कितना हुंदा है 360। 90 प्लस 90 180 प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर 360। कोण P प्लस कोण O बराबर 360 माइनस 180 180। हुण कोण P असल दे विच की है अपने कोले APB, O असल च की नाम है AOB बराबर 180 डिग्री। सेम क्वेश्चन अपने कोले हो चुके हैं। यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है अगर तुसीं मल्टीपल क्वेश्चन चाहना है। तो रिजल्ट किवें है मैं दस दिना एक आइडिया। आप एक क्वेश्चन भी किया लास्ट लैक्चर दे विच। मान लो आ 100 डिग्री है तो आ कितना होगा,
180 चो आप घटा देंगे। आ 60 डिग्री है, आ कितना होगा 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 60 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਛੂੰਦਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ABCD खिंचा गया है। सिद्ध करो, की सिद्ध करना है आपा AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो डायग्राम की है, एक चक्कर है, कहते चक्कर दे बाहरले पासे चतुर्भुज छू रहा है, मतलब चतुर्भुज दियां चारों भुजावां इनू छू रही है। मान लो आप चतुर्भुज का इत्थे नाम देता ABCD। तो जो आप सिद्ध करना, देखो की सिद्ध करना, ध्यान नाल देखो सिद्ध दे विच AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC, मतलब सन्मुख भुजा का जोड़ा बराबर है दूजे सन्मुख भुजा के जोड़ के बराबर। हल सब तो पहला हुण करना की है, इत्थे जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिथे कन्फ्यूजन हुंदी है, जिथे चक्कर छूंदा है वो स्पर्श बिंदु लो। आ रहे कोई भी नाम दो PQRS। आप चार बिंदु ने, चारों ते आप नाम लिख लिया PQRS। हुण आप थ्योरम की सी, थ्योरम की कीती सी, चतुर्भुज चक्कर दे बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखा की जिहड़ी लंबाई हुंदी है बराबर हुंदी है। सेम इत्थे देखो ध्यान नाल, जिहड़ा ये चक्कर है ए इहदा बाहरी बिंदु हो गया, तो A तो P तक, A तो S तक की हो गया स्पर्श रेखावां हो गई। तो फिर AP किहदे बराबर हो गया AS दे। बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखा की लंबाई की हुंदी है बराबर। सेम इत्थों देखिए आप इहदे बराबर हो जू, अगर आप इत्थों देखिए CQ CR बराबर हो जाएंगे, अगर इत्थों देखिए DR बराबर है DS। तो आप रिजल्ट वरतांगे। सब तो वधिया तरीका जो चाहिए है खब्बा पासा लेके चलो, जो सिद्ध करना है खब्बा पासा है AB प्लस CD, यही है ना अपने को। हुण डायग्राम से देखिए जो AB है आ रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦु P आ रहा है, तो असल ਦੇ ਵਿੱਚ AB ਨੂੰ P ने तोड़ता, तो AB की बन गया AP प्लस PB। सेम अगर आप CD की गल करिए, CD ਨੂੰ R ने ब्रेक करता तो की बन गया CR प्लस RD, यही बन गया ना। बस इदू बाद रिजल्ट AP किहदे बराबर है AS दे, PB BQ दे, CR CQ दे, RD DS दे। चाहिए क्या हुण आपां नूं देखो AD का मतलब AS ते SD चाहिए आ रहे, रिजल्ट अपने आप बन जाना है AS ते DS। अगे आपां नूं एक BC चाहिए, BC हो गया BQ प्लस QC, वो भी अपने को है। तो अपने को की बन गया है, एक रिजल्ट बन गया AS प्लस DS AD, BQ प्लस CQ की हो गया BC। तो फिर की रिजल्ट आ गया चतुर्भुज का एक सन्मुख भुजावां का जोड़ किहदे बराबर है चतुर्भुज के दूजे सन्मुख भुजावां के जोड़ दे। ते मल्टीपल क्वेश्चनों दे विच मैरिटोरीअस पेपरों के विच यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी काम करता है। थोनों एग्जाम्स की दे सकते हैं हो, मैं एग्जाम्पल छोटे छोटे नाल दस रहा। आ 5 है, आ 8 है, आ 7 है, ये पता करो। तो रिजल्ट की हो गया आहा प्लस आहा किहदे बराबर हो गया x प्लस 7 दे। 8 ते 5 13, x प्लस 7 ते 13 चो 7 घटाए 6,
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਤਾ। ਕੀ ਪਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਛੁੰਦਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਮਾਂਤਰ। ABCD ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ। ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ABCD ਇੱਕ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂਤਰ ਤੇ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਭੁਜਾ ਪਲੱਸ ਆਹ ਭੁਜਾ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ AB ਪਲੱਸ CD ਬਰਾਬਰ ਹੈ AD ਪਲੱਸ BC। ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ, AB ਤੇ CD ਬਰਾਬਰ, AD ਤੇ BC ਬਰਾਬਰ। ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ABCD ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਭਰੋ, AB ਬਰਾਬਰ CD, ਇਹ ਓਵੇਂ ਦਾ ਓਵੇਂ, AD ਬਰਾਬਰ BC, ਓਵੇਂ ਦਾ ਓਵੇਂ, CD ਪਲੱਸ CD 2CD, BC ਪਲੱਸ BC 2BC। ਤਾਂ CD ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। CD ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, BC ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, CD BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਗਵੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ABCD ਇੱਕ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ XY, X ਡੈਸ਼ Y ਡੈਸ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, A B C P Q O। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, XY ਅਤੇ X ਡੈਸ਼ Y ਡੈਸ਼ ਸਮਾਂਤਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ
ए बी या ए सी बी स्पर्श रेखा उन्होंने कट रही है जिवें कि डायग्राम दिता होया सिद्ध की करना है आपां कोण AOB बराबर 90 डिग्री आप आ सिद्ध करना है। लास्ट टाइम एक गल की सी लास्ट क्वेश्चन दे विच कि जिथे स्पर्श बिंदु ने उत्थे पॉइंट लो पहला ते ओनू मिलाओ केंद्र दे नाल क्योंकि उहदे केंद्र दिता होया। देखो फर्क की सी उस क्वेश्चन दे विच की सी आपां नू केंद्र नहीं दिता होया सी तां आपां किहनू वरतिया इन्हां बिंदुआं नू, परंतु इत्थे आपां नू केंद्र दिता होया है तां फिर आपां की करांगे केंद्र दे नाल स्पर्श बिंदुआं नू मिलावांगे। ये गल ध्यान च रखते हैं मिलाता। सिद्ध की करना है आपां कोण AOB 90 पूरे आपां नाम दे दिंदे आ 1 2 3 4 तां जदों आपां AOB 90 सिद्ध करना है तां AOB दा पूरा नाम की हो गया 2 + 3 तां असल दे विच आपां की सिद्ध करना है 90 डिग्री इस नू 2 + 3 नू 90। हुण आपां अगर गल करिए ए ते ए की है इस चक्कर दे लई बाहरी बिंदु है ना। देखो आप जी फिर पुरानी गल कर रहे हैं मैं इस अकॉर्डिंग इत्थे बाहरी बिंदु सी ते आ दोनों इहदे लई की ने स्पर्श रेखावां ने बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखावां जिन्हां दी लंबाई की हुंदी है बराबर। तां अगर आ दोनों स्पर्श रेखावां बराबर ने तां की करांगे आपां आ दो त्रिकोणा लैके इन्हां नूं सर्वंग सम सिद्ध करांगे। त्रिकोण पहली किहड़ी होगी APO त्रिकोण APO अते त्रिकोण ACO विच AP बराबर है AC बाहरी बिंदु तो स्पर्श रेखावां क्योंकि इन्हां दी लंबाई की हुंदी है बराबर हुंदी है। AO की हो गया सांझा OP ते OC की है एक चक्कर दे अर्ध व्यास ने तां ओह की होणगे बराबर अर्ध व्यास होणगे। तुसीं आ भी लै सकदे हो ये 90 बनते हैं तो तीजी शर्त ये भी लै सकते हो तुहाडे ते इसलिए त्रिकोण APO सर्वंग सम है ACO SSS ते जदों त्रिकोणा सर्वंग सम ने तां जिहड़े कोण होणगे वो भी आपस की होणगे बराबर। क्यों CPCT का मतलब सर्वंग सम त्रिकोणा दे संगत भाग। तां जदों उपरले हिस्से दे विच आपां इत्थों दो त्रिकोणा लईआं दोने सर्वंग सम करतीआं ध्यान नाल देखो नीचे भी सेम प्रोसीजर है आ बाहरी बिंदु है आ दो त्रिकोणा हो जाणगियां तां दोने की हो जाणगियां सर्वंग सम। इसे तरह 3 बराबर है 4 उन्होंने हल करने की लोड़ नहीं हैगी क्योंकि उस तरीके का मैथ दे विच की हुंदा है जदों एक सेम तरीका आप पहला हल किया तो दोबारा हल करने की जरूरत नहीं आप डायरैक्ट लिख सकते हैं। इस तरह कोण 3 बराबर है कोण 4 क्योंकि आप निचलियां त्रिकोणा नूं भी की कर लांगे सर्वंग सम सिद्ध कर देंगे। ये अपने को हो गया। हुण अपना की रिजल्ट रह गया देखो हाले तक आप इनू वरत्या नहीं हैगा की नहीं वरत्या कि जिहड़ियां दोनों स्पर्श रेखावां ने ये आपस दे विच की ने समांतर ने। बैक टू लास्ट लेक्चर आपां गल कीती सी याद करो एक व्यास दे सिरियां ते स्पर्श रेखावां की हुंदियां ने समांतर हुंदियां ने। याद है ना आपां गल कीती सी सेम चीज़ आ गई। तां जदों दो समांतर रेखावां दित्तियां ने तां उल्टा भी सही है तां जिहड़ा उन्हां दे स्पर्श बिंदुआं नूं मिलाउण वाली रेखा की होनी है व्यास होनी है क्योंकि XY समांतर है X डैश Y डैश इसलिए POQ की हो गया व्यास हो गया। तो व्यास का मतलब की हो गया एक सीधी रेखा होगी तो जदों एक सीधी रेखा होगी तो ये उत्ते जिहड़े चारे कोण है चारे कोणां दा जिहड़ा जोड़ है वो कितना हो गया 180। क्यों क्योंकि व्यास हमेशा सीधी रेखा हुंदी है तो जो सीधी रेखा हुंदी है सरल रेखा के जिन्ने भी कोण होणगे उन्हां दा जोड़ कितना हुंदा है 180। आपां नूं की चाहिदा है 2 ते 3 1 बराबर है 2 तो 1 की कीमत भरती ए ओमे दा ओमे ए ओमे दा ओमे क्योंकि आपां नूं चाहिदा है 4 किहदे बराबर आ गया 3 दे बराबर आ गया। तो फिर की बन गया 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 किहदे बराबर हो गया 180 डिग्री। 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180
2 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕੋਣ 2 ਪਲੱਸ ਕੋਣ 3 180 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਣ 2 ਪਲੱਸ ਕੋਣ 3 ਜਾਂ ਕੋਣ AOB ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 90 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਲਿਆ, ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਛੁੰਦੀ ਹੋਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਛੁੰਦੀ ਹੋਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਕਮ ਪੜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਚੱਕਰ, ਆ ਰਹੀ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਨਾਮ ਦੇਤਾ ABCD ਦੀਆਂ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ AB ਅਤੇ CD ਜਾਂ AD ਅਤੇ BC ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ, ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ, ਆ ਭੁਜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਭੁਜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਕ। ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ABCD ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਛੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਜੋੜਾ AB, ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਲਓ O ਆ ਗਿਆ, ਕੋਣ AOB, AB ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੋਣ O ਬਣਾਇਆ, CD ਨੇ ਵੀ O ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ COD ਸੰਪੂਰਕ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180। ਰਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ PQRS, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਿਲਾਤਾ, OP OQ OR ਅਤੇ OS ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਰੇ 8 ਕੋਣ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ, ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਬਾਹਰਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ, AOP ਅਤੇ AOS। ਤਿਕੋਣ AOP ਅਤੇ ਤਿਕੋਣ AOS ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। AP ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC, AS ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ। AO ਸਾਂਝਾ, ਤੀਜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਜਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ, OP ਬਰਾਬਰ ਹੈ OS। ਬਰਾਬਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਕੋਣ AOP ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੈ ਤਿਕੋਣ AOS। ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, SS ਦਾ। ਤੇ ਕੋਣ 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਣ 8 ਦੇ। CPCT ਸੰਗਤ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ।
ਜਦੋਂ ਆ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਆ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਆ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਣ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ 3। ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਬਾਰੀ, ਆ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਣ 4 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ 5। ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਣ 6 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ 7। ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ AOB ਅਤੇ COD। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। AOB 1 ਤੇ 2, ਕੋਣ 1 ਅਤੇ 2। COD 5 ਤੇ 6। ਦੇਖੋ COD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5 ਤੇ 6। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਣ 1, ਕੋਣ 2, ਕੋਣ 5 ਅਤੇ ਕੋਣ 6। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂਗੇ। ਆ ਕੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰ। ਆ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰਨ ਕੋਣ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 360 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ 360 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਣ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 360। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 1 ਓਮੇ ਦਾ ਓਮੇ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਓਮੇ ਦਾ ਓਮੇ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਤੇ 6। 3 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 2 ਦੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਓਮੇ ਦਾ ਓਮੇ, ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਓਮੇ ਦਾ ਓਮੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। 3 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 2 ਦੇ। 4 5 ਦੇ। 5 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਮੇ ਦਾ ਓਮੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 6 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਮੇ ਦਾ ਓਮੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਣ 6 ਦੇ। 8 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਣ 1 ਦੇ। 360। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਵਾਰ ਕੋਣ 1 ਆ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਕੋਣ 2 ਆ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਕੋਣ 5 ਆ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਕੋਣ 6 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, 360 ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 2 ਪਿਆ, 2 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 2 ਖਤਮ, ਇੱਥੋਂ 2 ਖਤਮ, ਇੱਥੋਂ 2 ਖਤਮ, ਇੱਥੋਂ 2 ਖਤਮ। 360 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 180। ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 2 ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, AOB। 5 ਤੇ 6 ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, COD। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 180 ਦਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੂਜੇ ਜੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਨਮੁਖ ਜੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, AOD ਅਤੇ BOC। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ 100 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਰੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਘਟਾਇਆ 80। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ।